Andarki namaste. I am K. Anil Reddy, JL in Political Science, Government Junior College, Kachiguda. As part of the second year Political Science, today we are going to deal with the 7th chapter, okay, electoral system in India. In that, so far we studied about the Central Election Commission as well as powers and functions of the Election Commission. In today's class, we are going to study about the political parties in India, features of political parties in India. Okay. So, let's talk about the political parties. For any democratic system, political parties are very important. Okay. So, for the successful functioning of the democracy, it is the political parties which plays a crucial role. Political parties contest in elections, they bring the manifesto, okay, and come to the people and tell about the policies and programs that their party is going to take up when they are voted into power. Okay, so normally in each and every condition, the political parties generally brings awareness to the people on various issues. It might be political, economic, various issues will be debated and discussed by the political parties so that each and every person will be able to understand the things which are happening around. Okay, so basing on these issues, they will go to the government and represent on the grievances of the people. So whatever the people problems that people are facing, that will be represented to the government from time to time by the various political parties. So when elections takes place, during the time of elections, each and every political party will prepare a manifesto. According to that manifesto, they will make certain promises. When they come into power, they will be they will try to implement that particular manifesto. So like this, each and every political party participates in the election campaign with their various policies, programs and various agendas. Okay, like these political parties brings awareness for the people. Here in India, if you have to understand, there are two types of political parties that are existing in the country. They are national parties as well as regional parties. What are national parties? The parties which are existing nationwide, okay, all across the nation, they can be treated as national parties. At least they should exist in 4 states and they should have 6% of vote share. Okay, those parties will be considered as national parties. For example, Congress, Indian National Congress, BJP, CPI, CPIM, okay, Nationalist Congress Party. So, Bahujan Samaj Party, these parties can be considered as the national parties. On the other side, we have regional parties. Regional parties are those which operate in a specific area. Okay, they will be confined to certain states. Okay, they won't have any activities at the national level. Okay, so those parties, like for example, you take TDP, YSRCP, TRS, okay, Samajwadi Party, RJD, Shiva Sena. So these parties can be cited as some of the examples. ఇప్పటి వరకు మనము భారత ఎన్నికల విధానం గురించి, భారతదేశం వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం, తర్వాత కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి సంబంధించినటువంటి అధికారాల విధుల గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఈ రోజు క్లాస్ లో ఏం తెలుసుకుంటామంటే, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు, రాజకీయ పార్టీల యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాల గురించి ఈ క్లాస్ లో మనము తెలుసుకుంటాం. ఓకే, సో రాజకీయ పార్టీలు అనేవి ప్రజాస్వామ్య దేశంలో చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తాయి. ఈ యొక్క పార్టీలు అనేవి ప్రజల్లో అవగాహనను పెంపొందించేందుకు బాగా ఉపయోగపడతాయని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే రాజకీయ పరమైనటువంటి అంశాలు కావచ్చు, ఆర్థిక పరమైనటువంటి అంశాలు కావచ్చు,
అనేక సమస్యల పైన ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడంలో ఈ యొక్క పార్టీలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అలానే ప్రజలకు ఉన్నటువంటి సమస్యల్ని కూడా ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లడంలో ఈ యొక్క పార్టీల పాత్ర చాలా కీలకంగా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. అందుకనే ఎప్పుడైతే ఎన్నికల సందర్భం అనేది ఏర్పడుతుందో, ఎప్పుడైతే ఎన్నికలు అనేవి రావడం జరుగుతుందో, ఆ ఎన్నికల సమయంలో ప్రతి పార్టీ కూడా తన యొక్క ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో, ఓకే, ఎన్నికల హామీల ద్వారా ప్రజల్ని ఆకట్టుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఒకవేళ వాళ్ళు అధికారంలోకి వస్తే ఏ కార్యక్రమాలు తీసుకోబోతున్నారనే అంశాలను ఈ యొక్క మేనిఫెస్టోలో పొందుపరచడం అనేది జరుగుతుంది. దాని ద్వారానే వాళ్ళకి అధికారం లభించిన తర్వాత వాళ్ళు ఈ యొక్క మేనిఫెస్టోలో పేర్కొన్నటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎన్నికల వాగ్దానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నెరవేర్చేందుకు కూడా ప్రతి రాజకీయ పార్టీ ప్రయత్నిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ విధంగా ప్రజలలో అవగాహన తీసుకురావడం, అవగాహనతో పాటు వాళ్ళు ఒకవేళ అధికారంలోకి వస్తే ఆ యొక్క ఏవైతే ఎన్నికల్లో ఇచ్చినటువంటి హామీలను నెరవేర్చడం లాంటి కార్యక్రమాలు రాజకీయ పార్టీలు తీసుకుంటాయని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే ప్రాంతీయ పార్టీలు, మనకి రెండు రకాలైనటువంటి పార్టీలు భారతదేశం వ్యాప్తంగా ఉన్నాయి. వాటిలో జాతీయ పార్టీలు ఉన్నాయి, అలానే ప్రాంతీయ పార్టీలు ఉన్నాయి. జాతీయ పార్టీలు అంటే 4 రాష్ట్రాల్లో 6% కంటే ఎక్కువ ఓటు శాతం కలిగినటువంటి పార్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని కూడా జాతీయ పార్టీలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో జాతీయ పార్టీలలో బీజేపీ, కాంగ్రెస్, బిఎస్పి, సిపిఐ, సిపిఎం, నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఇటువంటివన్నీ కూడా జాతీయ పార్టీలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అలానే ప్రాంతీయ పార్టీల విషయానికి వస్తే ఇవి కేవలం కొన్ని రాష్ట్రాలకు మాత్రమే పరిమితమైనటువంటి, కొన్ని ప్రాంతాలకు మాత్రమే పరిమితమైనటువంటి పార్టీలుగా చెప్పుకోవచ్చు. వాటిలో ఉదాహరణకు చెప్పుకోవాలి అంటే టిఆర్ఎస్, వైఎస్ఆర్సిపి, టిడిపి, ఓకే, సమాజ్వాదీ పార్టీ, ఇటువంటివన్నీ కూడా, ఆర్జేడి, ఇటువంటివన్నీ కూడా కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాంతీయ పార్టీలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, వి విల్ టాక్ అబౌట్ ద వేరియస్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇన్ ఇండియా. సో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించి ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాల గురించి మనము తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ మల్టీ పార్టీ సిస్టమ్. సో after the independence of India, there was only one party dominance that was existing in the country. What is that one party? It was Congress, which was dominated the entire political scenario in the country. Okay, but later on, the dynamics of the politics in India have completely changed after the 1990s. Many parties started emerge, many parties were formed. They also started playing a crucial role in the Indian national politics. Okay, right from one party dominance, it has changed to multi-party system in the country. Of course, there were parties which were in existence even right from the independence, but those parties were unable to perform, okay, politically. So therefore, we have observed a shift in the political system during the 1990s. Of course, there was some effect in the some states, some part of the country, but not exactly at the union level. So at present, right now, there are 6 national parties and 53 regional parties that are existing in India. So as far as our political parties are concerned, why we are calling it as a multi-party system? Because there are 6 national parties as well as there are 53 regional parties. So these are registered parties. Okay, మనకి భారతదేశంలో బహుళ పార్టీ వ్యవస్థ అనేది మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత చాలా కాలం పాటు ఒక పార్టీ యొక్క ఆధిపత్యం అనేది కొనసాగిందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఒకే ఒక పార్టీ పూర్తిగా తన యొక్క ప్రభావాన్ని చాలా కాలం పాటు కొనసాగించిందని చెప్పుకోవచ్చు. దాదాపు 3 దశాబ్దాల కాలంలో కూడా ఏ ఒక్క పార్టీ ప్రభుత్వంలోకి రానటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. కేవలం ఒకే ఒక్క పార్టీ తన యొక్క ప్రాబల్యాన్ని ఈ యొక్క భారతదేశంలో చాటుకుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ. కానీ 1990 దశకం తర్వాత అనేకమైనటువంటి రాజకీయ వ్యవస్థలో అనేకమైనటువంటి మార్పులు రావడం జరిగింది. ఆ మార్పులకు అనుగుణంగానే అనేక పార్టీలు రావడం జరిగింది. అందుకనే సంకీర్ణ ప్రభుత్వాలు అనేవి కూడా భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఏర్పడినాయని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం
ఇప్పుడు 6 జాతీయ పార్టీలు 53 ప్రాంతీయ పార్టీలు మన భారతదేశంలో ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా రిజిస్టర్డ్ పార్టీలు. ఓకే, అంటే ఎన్నికల సంఘం దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ కలిగి ఉన్నటువంటి పార్టీలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ we will talk about the ideological spectrum. That means the political parties in India can be divided into 3. Okay, we can talk about the political parties in India basing on their ideology. Okay, there are 3 types. One is rightist parties, leftist parties and centrist parties. So what are the rightist parties? BJP and Shiva Sena. Parties like BJP and Shiva Sena can be considered to be the rightist parties because they give more importance to the culture, traditional symbols, glorious past, okay, and Hindutva agenda. These parties follow this agenda. So that's why these parties can be considered as rightist parties. There are certain parties which are based on the socialism, ideology of socialism or social orientation, and they are pro-poor. Okay, their activities are pro-poor. Those parties can be considered as the leftist parties. The best example for the leftist parties is CPI, CPIM and Forward Bloc, etc. So these parties believed in the socialism as their ideology and they are pro-poor. Okay, they are all their activities are pro-poor activities. Then what is the third type? The third type is centrist parties. The combination of these two ideologies and other ideologies make the centrist parties. That means these centrist parties do believe in the rightist ideology, leftist, as well as some other ideologies also are. It is nothing but it is a combination of various ideologies that will make the centrist parties. Okay, సైద్ధాంతిక భావజాల పార్టీలుగా మన భారతదేశంలో ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే సైద్ధాంతిక భావజాల ఆధారంగా కూడా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలను మనం 3 విధాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అవి సాంప్రదాయ పార్టీలు కావచ్చు, వామపక్ష భావజాలం కలిగినటువంటి పార్టీలు కావచ్చు, లేదా మధ్య మార్గ భావజాలాన్ని కలిగినటువంటి పార్టీలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సాంప్రదాయపరమైనటువంటి భావజాలం కలిగి ఉన్నటువంటి పార్టీల్లో శివసేన, బీజేపీని ఉదాహరణకు తీసుకోవచ్చు. వీళ్ళు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సంస్కృతి, ఓకే, సాంప్రదాయపరమైనటువంటి చిహ్నాలు, హిందుత్వ ఎజెండా ఇటువంటివన్నింటినీ కూడా బాగా నమ్మేటువంటి వాళ్ళు. ఓకే, సో అందుకనే ఈ యొక్క పార్టీలను సాంప్రదాయపరమైనటువంటి భావజాలం కలిగినటువంటి పార్టీలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, వామపక్ష భావజాలం కలిగి ఉన్నటువంటి పార్టీలు కూడా మన భారతదేశంలో ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యంగా సామ్యవాదాన్ని నమ్ముకున్నటువంటి లెఫ్ట్ పార్టీలు ఏవైతే వామపక్ష భావజాలాన్ని కలిగినటువంటి పార్టీలు, వాటిలో ముఖ్యంగా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా, మార్క్సిస్ట్ కావచ్చు, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా కావచ్చు, ఓకే, భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు, ఫార్వర్డ్ బ్లాక్, ఇటువంటి పార్టీలన్నీ కూడా వామపక్ష భావజాలం కలిగినటువంటి పార్టీలు. తర్వాత మరికొన్ని పార్టీలు ఉన్నాయి, అవి మధ్య మార్గ భావజాలాన్ని అనుసరించేటువంటి పార్టీలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ యొక్క అన్ని రకాలైనటువంటి భావజాలాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి పార్టీలే మధ్య మార్గ భావజాలం కలిగి ఉన్నటువంటి పార్టీలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అందులో సాంప్రదాయమైనటువంటి అంశాలు ఉండొచ్చు, లేదా వామపక్ష భావజాలానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కూడా క్రోడీకరించి ఈ యొక్క మధ్య మార్గ పార్టీలుగా కూడా కొన్ని కొనసాగుతున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, అందుకనే భావజాలం ఆధారంగా కూడా మనం పార్టీ వ్యవస్థను భారతదేశంలో ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ we will talk about cadre based parties and non cadre based parties. Some of the political parties in India, okay, doesn't have any cadre. They recruit the cadre only during the time of elections. Okay, but some of the political parties in India do have their cadre. Suppose for example Congress, BJP, TDP, okay, communist parties, they have cadre and they engage those cadre at all point of time. Whether there are elections or not, they engage those party workers. Okay, the political activity will be performed by the party cadre. For some of the parties,
దే డోంట్ హ్యావ్ పార్టీ క్యాడర్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, కార్యకర్తలు కలిగి ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు, కార్యకర్తలు లేనటువంటి రాజకీయ పార్టీలు కూడా మన భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే కార్యకర్తలను కేవలం ఎన్నికల సమయంలో మాత్రమే నియమించుకునేటువంటి పార్టీలు మన భారతదేశ వ్యాప్తంగా చాలా పార్టీలు ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, అయితే మరికొన్ని పార్టీలకు మాత్రం శాశ్వతంగా కార్యకర్తలు అనే వాళ్ళు పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఉదాహరణకు తీసుకుంటే బీజేపీ కావచ్చు, ఓకే, టీడీపీ కావచ్చు, కాంగ్రెస్ కావచ్చు, ఓకే, వామపక్ష పార్టీలు కావచ్చు. ఈ పార్టీలన్నిటికీ కూడా స్పష్టమైనటువంటి కార్యకర్తలు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పార్టీ కార్యక్రమాలని నిర్వహించడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. ఎన్నికలు ఉన్నా లేకపోయినా ఈ యొక్క కార్యకర్తలు అనే వాళ్ళు పార్టీకి పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద fourth issue, that is no internal democracy. Most of the Indian political parties lacks internal democracy. That means there is no internal democracy in the Indian political parties. Most of the parties, right from the grassroots level to the top level, the leaders are nominated, they are not elected. Okay, all the entire leadership of several parties are based on the nominations itself. Okay, they don't follow the election procedure, okay, which will democratize the system. Okay, so therefore they lack the internal democracy. Whatever high command says, the rest of the party has to follow. Okay, right from the grassroots level to the top level, this is a problem that most of the political parties are facing. Except several parties, almost all the parties lacks the internal democracy. Okay, అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం అనేది లోపించడం. చాలా వరకు మనం గమనించినట్టయితే అనేకమైనటువంటి రాజకీయ పార్టీలలో అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం అనేది లేదనే చెప్పాలి. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే చాలా పార్టీలలో నాయకత్వం అనేది కింది స్థాయి నాయకత్వం, అంటే క్షేత్రస్థాయి నాయకత్వం నుంచి జాతీయ స్థాయి వరకు కూడా నాయకులందరినీ కూడా నియామక పద్ధతిలోనే వాళ్ళని నియమించడం అనేది జరుగుతుంది. వాళ్ళని ఎన్నుకునేటువంటి ప్రజాస్వామ్య విధానం ఎక్కడ కూడా చాలా పార్టీల్లో లేదని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఏదైతే అధిష్టానం సూచిస్తుందో ఆ అధిష్టానం సూచించిన మేరకు మాత్రమే పార్టీ మొత్తం కూడా పనిచేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఎటువంటి చర్చలకు, ప్రజా సమస్యలకు సంబంధించినటువంటి చర్చలు కావచ్చు, లేదా పార్టీ పరమైనటువంటి సమస్యల పైన చర్చలు కావచ్చు, ఈ పార్టీలలో జరిగేటువంటి అవకాశం లేదు. ఓకే, అందుకనే ఈ విధంగా ప్రజాస్వామ్యం అనేది పూర్తిగా ఈ యొక్క రాజకీయ పార్టీలలో లోపిస్తుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద ఫిఫ్త్ పాయింట్, దట్ ఈస్ frequent conflicts and factions. Okay, political parties in India do suffer, they frequent constantly there will be splits and factions that are existing in the political parties. So most of the Indian political parties do face the splits, the problem of splits. Why the split happens? Because there is a differences of opinion among the leaders. So whenever there are differences between the leaders, then it may lead to the existence of new party. Okay, so like this, splits and factions cause a lot of damage to the political parties. Due to various factions, new parties may emerge. For example, Nationalist Congress Party emerged due to the difference of opinion in the Congress, and the leaders went out and formed another party. So there are numerous examples of this kind where due to the splits and due to the ideological differences and also factions between the leaders, which made the formation of several political parties. Okay, సో రాజకీయ పార్టీలలో ఉన్నటువంటి విభేదాలు కావచ్చు, రాజకీయ పార్టీల మధ్య ఉన్నటువంటి చీలిక కావచ్చు, ఓకే, అనేకమైనటువంటి నూతనమైనటువంటి రాజకీయ పార్టీలు ఏర్పడడానికి కారణమవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు.
అంటే ఈ యొక్క చీలిక, రాజకీయ పార్టీల యొక్క చీలిక అనేది మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ యొక్క చీలిక అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే నాయకుల మధ్య భేదాభిప్రాయాలు రావడం, ఓకే, లేదా వాళ్ళ భావజాల పరంగా విభేదించడం, వీటి కారణంగా విభేదాలు వచ్చి కొత్త పార్టీలకు ఆస్కారం అనేది లభిస్తుంది. ఇది జాతీయ పార్టీలలో జరుగుతుంది, అలానే ప్రాంతీయ పార్టీలలో కూడా ఈ యొక్క సమస్య అనేది ఉంటుంది అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది ఆ విధంగానే ఒక చీలిక ద్వారా ఏర్పడిందని చెప్పుకోవచ్చు. అలానే డిఎంకే, ఏఐడిఎంకే పార్టీలు కూడా ఈ యొక్క చీలిక ద్వారానే ఏర్పడినటువంటి పార్టీలుగా చెప్పుకోవచ్చు. సో దిస్ ప్రాబ్లం ఈస్ ఫేస్డ్ బై ద both national parties as well as regional parties. Okay, now let's talk about the sixth point, that is coalition politics. So most of the parties in India are favoring to form the coalition governments both at the national level as well as at the state levels, because now there is very difficult situations that are existing for the parties to get absolute majority. So when there is no possibility of getting absolute majority, the parties are turning towards coalition politics. So these coalitions may be pre-polled alliances or postponed alliances. So coalition governments always depends upon the understanding that they have before the election or after the elections. Several parties come together and they form the government. That itself is coalition. సంకీర్ణ రాజకీయాలు అంటే చాలా పార్టీలు, రాజకీయ పార్టీలు ఏవైతే భారతదేశంలో ఉన్నాయో ఇవి సంకీర్ణ ప్రభుత్వాలు, సంకీర్ణ కూటములు ఏర్పాటు చేయడం కోసమే ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఏ పార్టీకి మెజారిటీ రానటువంటి సందర్భాల్లో సంకీర్ణ ప్రభుత్వాలు అనేవి ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ సంకీర్ణాలు అనేవి ఎన్నికల ముందు జరగవచ్చు, లేదా ఎన్నికల తర్వాత కూడా సంకీర్ణాలు ఏర్పడేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఈ యొక్క మిత్రకూటములు అనేవి రెండు కూడా ఓకే ఎన్నికల ముందు జరగవచ్చు, లేదా ఎన్నికలు జరిగే తర్వాత కూడా జరిగే. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ charismatic leadership. Charismatic leadership, many of the political parties are dependent upon the personality of the leaders. Okay, so personality factor of the leader is nothing but it is the charismatic leadership of that particular party. So most of the parties are dependent upon this. For example, if you take the Congress was led by charismatic leaders like Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, etc. They have provided strong leadership with their charisma. And in the same way, BJP was also led by charismatic leaders like Atal Bihari Vajpayee, L.K. Advani, Narendra Modi. They also provided vibrant leadership for their parties. Not only this is in the case of national parties, the same is applied to the regional parties also. For example, RJD, it was led by Lalu Prasad Yadav. Okay, SP, Samajwadi Party, which was led by Mulayam Singh Yadav. Okay, then a TDP, it is charismatic leadership of NTR. Okay, TRS, which is led by KCR. So like this, many of the political parties are dependent upon the charismatic leaders. Okay, చాలా వరకు ప్రజాకర్షణ కలిగి ఉన్నటువంటి, జనాకర్షణ కలిగి ఉన్నటువంటి నాయకత్వం పైనే చాలా రాజకీయ పార్టీలు ఆధారపడి ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే జనాకర్షణ కలిగి ఉన్నటువంటి నాయకుల ద్వారా అధికారంలోకి రావడం సులభం అవుతుందన్నటువంటి ఉద్దేశంలో చాలా రాజకీయ పార్టీలు వారి యొక్క నాయకత్వం పైనే ఆధారపడి పనిచేస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడానికి బలమైనటువంటి నాయకత్వం అందించిన వారిలో నెహ్రూ, ఇందిరా గాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ వీళ్ళు చాలా బలమైనటువంటి నాయకత్వాన్ని, జనాకర్షణ కలిగినటువంటి నాయకులు కాబట్టి బలమైనటువంటి నాయకత్వాన్ని అందించగలిగారు.
అలానే బీజేపీ విషయానికి వస్తే బీజేపీకి సంబంధించి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి కావచ్చు, ఎల్కే అద్వానీ కావచ్చు, వీళ్ళే కాకుండా వీళ్ళే కాకుండా నరేంద్ర మోడీ, ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ పార్టీకి కావాల్సినటువంటి నాయకత్వాన్ని అందించడం జరిగింది. అలానే ప్రాంతీయ పార్టీలు కూడా ఇదే విధానాన్ని అనుసరించడం అనేది మనం గమనించవచ్చు. చాలా వరకు ప్రాంతీయ పార్టీలు ఆర్జేడీ కావచ్చు, టీడీపీ కావచ్చు, ఎస్పీ కావచ్చు, ఇటువంటి పార్టీలన్నీ కూడా జనాకర్షక నాయకత్వం పైనే ఆధారపడి పనిచేస్తున్నటువంటి పార్టీలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ములాయం సింగ్ యాదవ్ కావచ్చు, అలానే లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కావచ్చు, ఎన్టీ రామారావు కావచ్చు, కేసీఆర్ కావచ్చు, వీళ్ళకు కొన్ని మిలియన్ల యొక్క అంచరగణం అభిమానులు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ పార్టీలను వాళ్ళు అధికారంలోకి తీసుకురావడంలో చాలా కీలక పాత్ర పోషించారని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఆయా పార్టీలు అధికారంలోకి రావడానికి వీళ్ళ యొక్క పాత్ర చాలా కీలకమైనటువంటిది. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కూడా జనాకర్షణ నాయకత్వాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులుగా మనము నాయకులుగా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఆల్ దీస్ parties which are voted into the power, they have millions of followers, so that's why it became very easy for them to come to the power. So these are the various features of political parties in India. So in the next class we will talk about the national parties as well as regional parties. Thank you.